یہ اپنی نوعیت کا آج تیسرا انوکھا اور پرسرار واقعہ تھا جس میں قاتل کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ میں اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھا کیونکہ میں نے بڑے بڑے قتل کے مقدموں کو اپنی غیر معمولی ذہانت سے چند دنوں میں حل کر دیا تھا، لیکن اس کیس میں قتل کے پیچھے کون تھا، کیوں قتل کر رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اب تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چلانا ذرا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی سی سی ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سائے کی طرح دکھنے والی کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی ایک خاتون کے بالکل پاس جا کر یکدم غائب ہو گئی، اور اسی دوران وہ خاتون بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار سامنے دیوار پر لگی اور نیچے جا گری۔ اب اس خاتون میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چاروں اطراف خون بکھرا پڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جو پہلے ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اسے مردہ سمجھ کر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب دفتر کے سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اچانک اس مردہ حالت میں پڑی خاتون کی آنکھیں کھلیں، جو خطرناک حد تک بگڑ چکی تھیں اور ان سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر اسی دوران بجلی کی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کو توڑتے ہوئے 50ویں منزل سے نیچے جا گری، اور پورے دفتر میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ سر، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، دانش ڈرتے ڈرتے بولا۔ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے۔ میں نے دانش کے ڈر اور خوف کو بھانپتے ہوئے اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا اور دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے بھیج دیا۔ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے یا یہ سب کچھ ہمارا ڈر، خوف اور وہم ہوتا ہے؟ میں نے دانش کے جاتے ہی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سوچا، اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو ویڈیو میں سائے کی طرح دکھنے والی وہ پرسرار چیز کیا تھی جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگی اور پھر بھاگتے ہوئے 50ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ سر، سب کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دانش سب کے بیانات لے آیا۔ دانش، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میں یہ ویکینڈ گھر پر نہ گزارنے والا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ امی کا تمہیں پتہ ہے ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے بھی گھر نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی پر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میرا گھر شہر سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں واقع تھا، جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل بھی آتا ہے۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع سے ایسی پرسرار اور غیر معمولی مخلوق کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ مشہور تھا کہ یہاں خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس خاموشی سے جنگل میں خوبصورت سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ خطرناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالی
सिगरेट सुलगाकर पहली कश के साथ ही जंगल के इस पुरसुकून माहौल को महसूस करना शुरू कर दिया। मैं जब भी इस जंगल से गुजरता हूँ तो यहाँ रुककर सिगरेट जरूर पीता हूँ। सिगरेट खत्म करते ही मैं गाड़ी में बैठा और मेरी गाड़ी दोबारा जंगल के उस रास्ते पर रवां दवा थी। गाड़ी की स्पीड अब पहले की निस्बत तेज थी। जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था कि मैंने एकदम फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मैंने परेशानी के आलम में चारों अतराफ देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन गाड़ी को ब्रेक लगाने से पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही साई की तरह दिखने वाली पुरस्कार मखलूक मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर गायब हो गई। जिंदगी में पहली दफा मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। ये शायद मुसलसल उस केस के बारे में सोचने की वजह से था और उस वक्त मैं एक सुनसान जंगल में से गुजर रहा था। मैंने उस वहम को झटकते हुए गाड़ी दोबारा चला दी और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया। खाना खाने के बाद मैं सिगरेट के लिए घर से बाहर आ गया। रात का वक्त था, अंधेरा माहौल को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज्ब कर चुका था। मैं चलते चलते उस गली में पहुंच गया जहां पर 300 साल पुरानी एक इमारत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। मुझे चूंकि बचपन से इस मखलूक को देखने का शौक था तो मैं अपने बचपन में भी छुप छुप कर यहाँ पर आया करता था, लेकिन कभी कुछ भी दिखाई न दिया। मैंने माचिस की तीली जलाकर सिगरेट सुलगाई और उसी जलती हुई तीली की रोशनी में उस भूत बंगले का टूटा हुआ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। घर चूंकि बहुत बड़ा था तो उसमें ढेर सारे दरख्त भी थे जो अब आधे से ज्यादा सूख चुके थे। बहुत सारी चमगादड़ इधर उधर उड़ रही थीं। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाजों से पूरा घर गूंज रहा था। मैं जाकर एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आज के होने वाले वाक़े के बारे में दोबारा से सोचना शुरू कर दिया। इस केस के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आकर मुझे जगाया हो। नींद से फौरन जागने के बाद अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लाइटर जलाई तो सामने मेरी छोटी बहन मिशाल खड़ी थी। भाई चाय। मिशाल ने चाय का कप मुझे पकड़ाया। चाय की पहली सिप के साथ ही मुझे याद आया कि मिशाल की मौत तो 10 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों के साथ चाय के कप को पकड़ते हुए सर उठाकर दोबारा ऊपर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहशत के मारे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल रही हो। अगर ये मिशाल नहीं है तो फिर कौन है? मैंने कांपते हुए हाथों के साथ चाय के कप पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ऊपर देखा तो मुझे अपने पाँव के नीचे से जमीन सिरकती हुई महसूस हुई, क्योंकि अब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने डरते डरते नीचे अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन अब उनमें चाय का कप नहीं था। मैं वहां से हड़बड़ाकर घर की तरफ भागने ही लगा था कि अचानक मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां मुझे नींद आ गई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वहां पर कोई है। मैं लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ उसके करीब गया और लाइटर जलाई तो सामने का मंजर देखकर खौफ के मारे चीख तक न निकल सकी और वहां से भागने की हड़बड़ाहट में लाइटर वहीं पे गिराकर हाँफते हुए घर की तरफ भागा। जैसे ही मैंने लाइटर जलाई थी तो वहां पर मैंने हूबहू अपने ही जैसा एक बंदा देखा जो सो रहा था और लाइटर के जलते ही वो मेरे सामने उठ बैठा। पसीने से शराबोर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अम्मी को अपना मुंतजिर पाया। मैंने दिल में सोचा, अम्मी जरूर मेरे इतने घंटों से गैर मौजूदगी की वजह से परेशानी के आलम में मुसलसल मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी वॉक से वापस आ गए? मुझे लगा अम्मी ने तंजन ऐसा कहा। जल्दी? मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि मुझे घर से निकले अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था। या अपनी ये भूली हुई चीज वापस लेने आए हो? दोबारा अम्मी की आवाज आई और उनके हाथ में मेरा वही लाइटर था जिसे थोड़ी देर पहले मैं उस बंगले पर गिरा कर आया था।